Hello friends, welcome to our YouTube channel. In the previous lecture, we have seen the different numericals based on number of particles and also density, molar mass, and how to calculate number of unit cells. Today we are going to see crystal defects or imperfections in the crystal. अगोदर आपण पाहिलेच की क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये ॲटम्स, आयन्स आणि मॉलिक्यूलची जी अरेंजमेंट असते ती रेग्युलर अरेंजमेंट असते, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट असते. बट इफ डिसऑर्डर ऑकर्स or if there is any irregularities in the stocking of atoms, such irregularities in the arrangement of constituent particles of a solid crystal are called defects or imperfections. That means it do not have perfect structure. Imperfections means some sites are missing. एखादा ॲटम यातला मिसिंग असतो किंवा नवीन ॲटम इथे येऊन बसतो, किंवा आपण जर पाहिलं तर एखादी इम्प्युरिटी तिथे येऊन बसते रेग्युलर साईटला. अशा पद्धतीचं इम्परफेक्शन जर क्रिस्टलमध्ये असेल तर अशा डिफेक्ट, त्याला डिफेक्ट असं म्हटलं जातं. क्रिस्टल डिफेक्ट्स or imperfections in the crystal structures म्हणजे disorders किंवा irregularities in the arrangement of atoms. This is a regular arrangement, but one other particle gets attached in a particular site, or some of the atoms are missing from the particular site. It may have defect. And defects, why these defects are created? And these defects are created during the process of crystallization, and the imperfections are more if the crystallization occurs at a faster rate. It means that the defect can be minimized by carrying out crystallization at a slow rate. म्हणजे जेवढे जास्त फास्ट क्रिस्टलायझेशन आपण करू तेवढी जास्त त्याच्यामध्ये इम्परफेक्शन्स असण्याची शक्यता असते. म्हणून जर स्लो रेटनं जर आपण क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस कॅरी केली तर क्रिस्टल डिफेक्ट कमी प्रमाणात आपल्याला ऑब्झर्व शकतात. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये आहे की इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट समटाइम्स डिफेक्ट आर टू बी इंटेन्शियली क्रिएटेड फॉर मॅनिप्युलेटिंग द डिझायर्ड प्रॉपर्टीज इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड. स्टेनलेस स्टीलचं जर आपण उदाहरण घेतलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा कार्बन पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस केलेले आहेत आणि जाणीवपूर्वक स्टीलच्या प्रॉपर्टी, ज्या डिझायर्ड प्रॉपर्टी आपल्याला मिळवायच्या असतात त्याच्यासाठी स्टेनलेस स्टील हे डिझाईन केलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी ॲड केलेली आहे. म्हणजे क्रिस्टल डिफेक्ट हे नॅचरली असू शकतात किंवा इंटेन्शियली क्रिएटेड फॉर द मॅनिप्युलेटिंग द डिझायर्ड प्रॉपर्टीज. आपल्या ज्या आवश्यक प्रॉपर्टी आहेत त्या प्रॉपर्टी घेण्यासाठी सुद्धा क्रिस्टलमध्ये डिफेक्ट तयार केले जातात. म्हणून त्याला म्हटलं आहे की डिफेक्ट्स आर नॅचरली ऑकरिंग अँड ऑल्सो दे आर मॅनमेड. These are the man-made. In fact, ideal crystals with no imperfections are possible only at absolute zero of temperature. Above this temperature, no crystalline materials are 100% pure. They contain defects. This is the third law of thermodynamics. आणि आपल्याला माहित आहे की absolute zero temperature म्हणजे काय आहे की 0 केल्विन टेम्परेचर, or it is also known as minus 273 degrees Celsius, and at this lower temperature the crystalline structure is perfect, and above this temperature no crystalline materials are 100% pure. They contain defects. That means any crystalline substance do not have imperfection at absolute zero temperature. That means it is in the perfect arrangement, orderly arrangement of atoms, ions or molecules is found at absolute zero of temperature, because at this lower temperature there is no motion of atoms, ions or molecules. That means as temperature increases the defect can be increased. And it is very important to note that whatever be the nature of the crystal defect, electrical neutrality of the solid is maintained. That means there are large number of particles in the whole crystal, and hence the neutrality, electrical neutrality of the solid is maintained
because there are large number of atoms, ions or molecules which are associated together in the crystalline structure, and hence some of the if ions are missing or some charges are missing, the electrical neutrality is maintained. There are different types of defects, and these are point defect, line defect and plane defect, and we have to see only point defects in this level, because line defects and plane defects are studied to the higher level, that is BSc and MSc. These are more complicated as compared to the point defect. 12च्या सिलेबस मध्ये आपल्या फक्त पॉइंट डिफेक्टचा समावेश केलेला आहे. लाईन आणि प्लेन हे आपण हायर लेवल मध्ये गेल्यानंतर पाहणार. म्हणजे डिफेक्टचे 3 प्रकार आहेत, पॉइंट डिफेक्ट, लाईन डिफेक्ट आणि प्लेन डिफेक्ट. नाउ वी आर कन्सिडर ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स. नावाचं त्याच्यामध्ये आहे, दीज डिफेक्ट्स आर इरेग्युलरिटीज प्रोड्युस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस ॲट लॅटिस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अगोदर आपण पाहिलेलंच आहे की लॅटिस काय आहे, तर हे जे पॉइंट्स आहेत की ज्या पॉइंट्सवरती हे ॲटम्स, पार्टिकल्स ऑर मॉलिक्युल्स त्याच्यामध्ये बसणार आहेत, किंवा दीज लॅटिस साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय दीज ॲटम्स, आयन्स ऑर मॉलिक्युल्स. बट in case of point defects, irregularities are produced in the arrangement of bases at lattice point. म्हणजे या हे जे लॅटिस पॉइंट आहेत आणि हे जे पार्टिकल्स आहेत, ते पार्टिकल्स त्याच्या प्रॉपर पोझिशनला जाऊन बसत नाहीत, त्याच्यामध्ये इरेग्युलरिटी असते, डिसऑर्डर क्रिएट होते आणि त्या पॉइंटवरती न बसल्यामुळे याला म्हणलेला पॉइंट डिफेक्ट्स. सम ऑफ द पॉइंट्स आर नॉट ऑक्युपाइड, हेन्स इट इज नोन ॲज अ पॉइंट डिफेक्ट्स. And these point defects are of 3 types: stoichiometric point defects, impurity defect, non-stoichiometric point defects. म्हणजे 3 जे प्रकार आहेत त्यामध्ये स्टॉइशियोमेट्रिक म्हणजे काय ते नेमकं आपल्याला पाहायचं आहे. इम्प्युरिटी नावातच आहे, स्टॉइशियोमेट्री सुद्धा नावातच आहे. स्टॉइशियोमेट्री म्हणजे काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक तेही आपल्याला काय ते बघायचं आहे. आणि इम्प्युरिटी म्हणजे काही इम्प्युरिटी त्याच्यामध्ये क्रिस्टलच्या लॅटिस पॉईंटमध्ये इम्प्युरिटी ॲटम्स असण्याची शक्यता आहे, म्हणून त्याला इम्प्युरिटी डिफेक्ट असं म्हटलेलं आहे. स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ डिफरंट टाइप्स. दीज आर हॅव्हिंग 4 टाइप्स. अँड व्हॅकन्सी डिफेक्ट्स, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड, शॉटकी डिफेक्ट अँड फ्रेंकल डिफेक्ट. आता नावं जरी थोडीशी अवघड वाटत असली, शॉटकी, फ्रेंकल, पण अतिशय सोपे असे डिफेक्ट स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्समध्ये आपल्याला पाहायचे आहेत. त्यानंतर इम्प्युरिटी डिफेक्टमध्ये आणखी 2 आहेत, सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल या शब्दाचा अर्थ आपल्याला बघायचा आहे. त्यानंतर नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्समध्ये मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट आणि मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आता या सेशनमध्ये आपण फक्त स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्टचे जे 4 प्रकार आहेत ते व्यवस्थित पाहणार आहोत, आणि पुढच्या सेशनमध्ये इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स याचे जे राहिलेले 4 प्रकार आहेत ते आपण पाहणार आहोत. म्हणजे स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्सकडे आपण पहिल्यांदा जाऊया. ह्याचे जे 4 प्रकार आहेत, व्हॅकन्सी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड, शॉटकी डिफेक्ट अँड फ्रेंकेल डिफेक्ट. हे नेमकं काय आहे? बिफोर दॅट, व्हॉट इज स्टॉइशियोमेट्री? स्टॉइशियोमेट्री म्हणजे काय नेमकं? तर इट इज द फिक्स्ड रेशिओ ऑफ कॅटायन्स अँड anions, अँड इन दिस डिफेक्ट द स्टॉइशियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड. स्टॉइशियोमेट्रीचं मिनिंगच असा आहे की जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे, फॉर एक्झाम्पल H2O मध्ये 2 हायड्रोजनचे ॲटम आहेत आणि 1 ऑक्सिजनचा ॲटम आहे. असे टोटल 3 ॲटम्स आहेत आणि त्यांचा फिक्स्ड रेशो आहे 2:1. म्हणजे 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन. NaCl जर आपण पाहिलं तर NaCl मध्ये Na+ आणि Cl- असे 2, एक कॅटायन आणि एक anion आहे, आणि त्यांचा 1:1 असा रेशो आहे. आणि स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्समध्ये हा जो रेशो आहे इट रिमेन्स अनचेंज्ड. तो आहे तसाच राहतो स्टॉइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्समध्ये. आणि आपण त्यातला पहिला जो डिफेक्ट पाहणार आहे व्हॅकन्सी डिफेक्ट. नावातच आहे, देर इज अ व्हॅकन्सी ऑफ ॲटम, आयन ऑर मॉलिक्यूल, दॅट मीन्स कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर साइट. During crystallization of a solid, a particle is missing from its regular site in the crystal lattice. The missing particle creates a vacancy in the lattice structure. The sum of the lattice sites are vacant because of missing particles. यात जर आपण डायग्रामकडे व्यवस्थित पाहिलं तर इथला एक ॲटम आपला मिसिंग आहे, इथला एक ॲटम मिसिंग आहे, त्यामुळे व्हेकन्सी तयार झालेली आहे आणि त्या व्हेकन्सीमुळे होल्स क्रिएट झालेले आहेत. असं जर असेल, मिसिंग पार्टिकल्स असतील तर असा जो डिफेक्ट तयार होईल क्रिस्टलमध्ये तर त्याला म्हणायचं व्हेकन्सी डिफेक्ट. आणि जर आपण पाहिलं की व्हेकन्सी डिफेक्ट कॅन ऑल्सो बी डेव्हलप्ड व्हेन द सबस्टन्स इज हिटेड, सम ऑफ द ॲटम्स
or ions or molecules escape from that crystal, and hence by increasing the temperature or when the crystal structure is heated, vacancy defect can be developed. What is the effect of the vacancy defect? If this defect is created in the crystal, what is its effect? जर आपल्याला लक्षात आलं असेल की ह्यातले काही ॲटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल मिसिंग आहेत पण व्हॉल्यूम सेम आहे. जर ॲटम मिसिंग असेल तर मास काय होईल, तर मास डिक्रीज होईल. पण व्हॉल्यूम सेम आहे मग डेन्सिटीवरती काय परिणाम होईल, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, and hence due to the absence of particles, there are no particles at that site and the mass of the substance decreases, however the volume remains unchanged. As a result, the density of the substance decreases. It is a very important point. In case of vacancy defect, density decreases. In case of MCQ or one sentence, the questions are asked, or the question is asked like this: explain vacancy defect. 2 मार्क्ससाठी डायग्राम काढा. डायग्राम आपण एक्सप्लेनेशन लिहू शकतो. सम ऑफ द साइट्स आर मिसिंग, सम atoms, ions or molecules are missing and holes are created, and due to this there is absence of particles, atoms or molecules, and the mass of the crystal decreases, and however the volume remains unchanged. जर व्हॉल्यूम आपण पाहिलं तेच आहे परंतु हे जे मिसिंग पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामुळे मास कमी झाले आणि डेन्सिटी कमी झाली, कारण डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. आपण दुसऱ्या डिफेक्टकडे जाणार आहे. यातला सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड. आता हा जो आहे तो इलेमेंटल सॉलिड मधला सेल्फ इंटरस्टिशियल साइड म्हणजे काय ते आपल्याला नेमकं पाहायचं. इंटरस्टिशियल साइड आर इन क्रिस्टल आर द स्पेसेस ऑर voids in between the particles. We have seen in the crystal structure the atoms, ions or molecules are considered as spheres, but there are spaces which are vacant among these arrangement. Some spaces remains unoccupied. These spaces are known as interstitial sites or void spaces, and if some atoms occupy these interstitial sites, extra atoms can occupy the interstitial site, or regular site atom can occupy the interstitial site. Hence there are two types. When some particles of a crystalline elemental solid, इथे आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं होतं की इलेमेंटल सॉलिड पाहिजे, आयन नको आहे. हा इलेमेंटल सॉलिड ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल साइट्स in the crystal structure, it is called self interstitial defect. म्हणजे त्यातलाच एक ॲटम, एक ज्यादा ॲटम असू शकतो किंवा त्याच्या रेग्युलर साईडचा एक ॲटम तिथून जाऊन दुसऱ्या ठिकाणी बसू शकतो इंटरस्टिशियल साईडमध्ये. ही जी अरेंजमेंट दिसते पहिल्या रो मधली, ते 4 ॲटम्स आपल्याला दिसतात आणि मध्येच हा ॲटम आलेला आहे, तर त्याला म्हणायचं हा इंटरस्टिशियल ॲटम आहे. आणि हा इंटरस्टिशियल ॲटम आल्यामुळं त्याच्यामध्ये डिफेक्ट तयार होतो. हा एक्स्ट्रा येऊ शकतो किंवा त्यातलाच एक दुसऱ्या बाजूला बसू शकतो. म्हणजे हा एक प्रकार आहे की एक्स्ट्रा ॲटम असू शकतात. फर्स्टली अन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपायज अँड एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. म्हणजे हे एक्स्ट्रा आलेले आहेत. आता एक्स्ट्रा आले जर असतील तर त्याचा इफेक्ट काय होईल या क्रिस्टल स्ट्रक्चरवरती, तर त्याचा मास इन्क्रीज होईल आणि व्हॉल्यूमच्या बाबतीत काय, व्हॉल्यूम सेम. मग जर मास इन्क्रीज होत असेल आणि व्हॉल्यूम सेम राहत असेल तर डेन्सिटीच्या बाबतीत काय होईल, तुम्ही विचार करा. डेन्सिटी ऑफ the crystalline substance, if self interstitial defect takes place in which extra particles occupies an empty interstitial space in the crystal structure, the extra particles increases the total mass of the substance without increasing volume, hence its density increases. Very important point. And the second type is, आता या पहिल्या प्रकारामध्ये एक्स्ट्रा ॲटम्स होते, दुसऱ्या प्रकारामध्ये जी रेग्युलर साईट सोडली आहे ना आणि त्याच्या इंटरस्टिशियल साईटमध्ये हा ॲटम गेलेला आहे म्हणून इथे व्हेकन्सी क्रिएट झाली. आणि इथं काय झालेलं आहे, दुसरं इंटरस्टिशियल. म्हणजे हा दोन्ही प्रकार कॉम्बिनेशन ह्याच्यामध्ये आले की व्हेकन्सीमध्ये होल तयार झालं आणि दुसरं इंटरस्टिशियल. हेन्स 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आर ऑब्झर्वड इफ सम ॲटम्स लुजेस देअर साइट्स अँड ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल साइट. Elemental solid, a particle gets shifted from its original site. लॅटिस पॉईंट जो आहे त्याच्या ओरिजिनल लॅटिस पॉईंट पासून शिफ्ट झाला आणि ऑक्युपायज अन इंटरस्टिशियल स्पेस, दॅट इज वाईड स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन द क्रिस्टल. देन
इट्स इफेक्ट विल बी, आता त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये नवीन ॲटम आलेला नाही, तिथलाच एक ॲटम दुसऱ्या साईड इंटरस्टिशियल साईडमध्ये जाऊन बसलेला आहे. मग आपण विचार करूया की मास काय झाला असेल, तर मास वाढला असेल का? नाही, मास रिमेन्स सेम, व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम, hence there is no decrease or increase in the density remains same. There is no loss or gain in the mass of the substance, and hence defect preserves the density of the substance. म्हणजे याच्यामध्ये डेन्सिटी रिमेन्स सेम. म्हणजे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड दोन प्रकारचे असतात की ज्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा ॲटम येऊ शकतात आणि स्वतःचे रेग्युलर साईड सोडून एका इंटरस्टिशियल साईडला व्हाईट स्पेसमध्ये, एम्प्टी स्पेसमध्ये ॲटम नॉट आयन ॲटम जाऊ शकतो. कारण आयनच्या बाबतीमध्ये वेगळं आपल्याला बघायचं आहे की जे फ्रेंकल आणि शॉटकी डिफेक्ट आहे त्या आयनच्या बाबतीत आहेत, आणि हे जे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड ते आपण बघतोय. तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आपण पाहिले की एक्स्ट्रा ॲटम आलेले आहेत किंवा ॲटम स्वतःची जागा सोडून दुसऱ्या जागेवरती गेलेले आहेत. असं असेल तर हे डिफेक्ट तयार होतात. Vacancy defect and self interstitial defect, it is the combination of vacancy and self interstitial defect. म्हणजे या दुसऱ्या प्रकारामध्ये एक व्हेकन्सी तयार होते आणि इंटरस्टिशियल साईड त्याला मिळते, दुसरी नवीन व्हेकंट स्पेसमध्ये जातोय तो. असे दोन इफेक्ट्स हे कॉम्बिनेशन आहे. तर दुसरा 3 नंबरचा जो प्रकार आहे शॉटकी डिफेक्ट, त्या डायग्रामकडे जर आपण व्यवस्थित पाहिलं तर इथं आपल्याला रेग्युलर अरेंजमेंट दिसते. निगेटिव्ह चार्ज हा पॉझिटिव्ह चार्जमध्ये, हा ॲनायन आहे, हा कॅटायन आहे, परत ॲनायन, परत कॅटायन, ॲनायन कॅटायन अशी अरेंजमेंट आहे. जर इथं कॅटायन असेल तर इथं ॲनायन आहे, इथं कॅटायन आहे तर इथं काय पाहिजे? ॲनायन आहे. परंतु हा ॲनायननं व्हॅकन्सी क्रिएट केलेली आहे. द ॲनायन इज मिसिंग हिअर अँड हिअर द कॅटायन इज मिसिंग. इफ पेअर ऑफ cation and anion is missing, then Schottky defect is observed. In an ionic solid, हे कोणामध्ये आहेत तर ionic solid मध्ये equal number of cations and anions are missing from their regular positions in the crystal lattice, creating vacancies, and it is as shown in the figure. म्हणजे जसं आपल्या डायग्राममध्ये दाखवलंय त्या पद्धतीनं Schottky defect मध्ये काय होतं तर हे आयोनिक सॉलिड मध्ये होते, आणि आयोनिक सॉलिड मध्ये जर कॅटायन आणि अनायन इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड अनायन्स आर मिसिंग, देन धिस इफेक्ट इज ऑब्झर्वड. अँड ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट कंडिशन काय आहेत नेमके शॉटकी डिफेक्टसाठी? हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर, त्यांच्यामध्ये हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर असलं पाहिजे. हाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, अनायनचा कोऑर्डिनेशन नंबर आपल्याला माहिती आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ सराउंडिंग आयन्स अराउंड दॅट anion, इट इज नोन ॲज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो जास्त असला पाहिजे. स्मॉल डिफरन्स बिटवीन साईज ऑफ कॅटायन अँड अनायन, म्हणजे जो रेडियस रेशो कॅटायन अपॉन रेडियस ऑफ कॅटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन इज नॉट फार बिलो युनिटी, म्हणजे जवळजवळ एक असल्यासारखा आहे. म्हणजे हायर जर असेल, हा जर रेडियस रेशो म्हटलं जातं त्याला, कॅटायन टू अनायन रेडियस यांचा जो रेशो आहे त्याला रेडियस रेशो असं म्हटलं जातं. हा जवळजवळ 1च्या आसपास जर असेल तर अशा प्रकारचं हे शॉटकी डिफेक्ट होतं. म्हणजे 3 कंडिशन आहेत. हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर असलं पाहिजे, त्यानंतर हाय कोऑर्डिनेशन नंबर असला पाहिजे, आणि कॅटायन टू अनायन हा जो रेशो आहे तो 1च्या जवळ असला पाहिजे. हे जर कंडिशन असतील तर शॉटकी डिफेक्ट ऑब्झर्व होऊ शकतो. आणि याचा परिणाम काय होईल क्रिस्टल स्ट्रक्चरवरती? जर तुम्ही पाहिलं तर कॅटायन मिसिंग आहे, अनायन मिसिंग आहे, मास काय होईल, डेन्सिटी काय होईल, व्हॉल्यूम सेम आहे. As the number of ions decreases, mass decreases, however the volume remains unchanged, hence the density of substance decreases. The number of missing cations and anions is equal, the electrical neutrality of the compound is preserved. आता का प्रिझर्व झाले तर जेवढे कॅटायन मिस झाले तेवढेच अनायन, म्हणजे जेवढा निगेटिव्ह चार्ज कमी झाला आहे तेवढाच पॉझिटिव्ह चार्ज कमी झालेला आहे, म्हणून इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन झाली. म्हणजे हा जो इफेक्ट आहे दोन महत्त्वाचे सगळ्यात. बऱ्याच वेळेला हे जे डिफेक्ट आहेत सॉलिडमधले त्याच्यावरती MCQ आलेले आहेत. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर शॉटकी डिफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर शॉटकी डिफेक्ट, अशा पद्धतीचे MCQ आपल्याला पाहायला मिळतील. दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल सच ॲज NaCl. NaCl मध्ये Na+ आणि Cl- आयन मिसिंग असतील.
म्हणजे याच्यामध्ये का तर ह्यांचा NaCl मध्ये FCC प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे आणि कोऑर्डिनेशन नंबर जर पाहिला दोघांचाही तर 6 हा कोऑर्डिनेशन नंबर Na चा आहे, Cl चा आहे, म्हणजे हाय कोऑर्डिनेशन नंबर, हाय आयनिक कॅरेक्टर अँड रेडियस रेशो इज ऑल्सो इक्वल टू युनिटी. हेन्स NaCl, AgBr, KCl हे जे आयनिक सॉलिड्स आहेत त्यांच्यामध्ये शॉटकी डिफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. आणखी याच्यातला लास्ट जो डिफेक्ट आहे फ्रेंकल डिफेक्ट. अँड फ्रेंकल डिफेक्ट अरायजेस, जर डायग्रामकडे बघितलं आपण तर काय मिसिंग आहे तर इथं निगेटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे ॲनायन आहे, कॅटायन आहे, ॲनायन आहे, परंतु इथला कॅटायन काय झालेला आहे, मिस झालेला आहे, पण इथे एक्स्ट्रा कॅटायन आलेला आहे म्हणजे इंटरस्टिशियल साईडमध्ये येतो. म्हणजे हा एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आहे की जो आपण ॲटमच्या बाबतीत पाहिला होता, हा आयनच्या बाबतीमध्ये आहे. फ्रेंकल डिफेक्ट अरायजेस व्हेन ॲन आयन ऑफ ॲन आयनिक कंपाऊंड, आयनिक कंपाऊंडचा आयन तो काय करतोय, मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर साईट अँड ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन बिटवीन लॅटिस पॉइंट्स. हे जे लॅटिस पॉइंट आहेत कॅटायन ॲट अ इंटरस्टिशियल साईट, it is losing its own site and it is occupying the interstitial site. Hence vacancy is created and it also occupies the interstitial site. Hence it is also combination of interstitial as well as vacancy defect. जर आपण आता आणखी जर पाहिलं की जर कंडिशन काय आहेत नेमक्या तर कंडिशन फ्रेंकल डिफेक्ट ऑकर्स इन आयनिक कंपाऊंड्स. शॉटकी डिफेक्टचा हा अपोजिट आहे विथ लार्ज डिफरन्स बिटवीन साइड्स ऑफ द कॅटायन अँड आनायन. म्हणजे कॅटायन आणि आनायनचं जर आपण रेडियस रेशो घेतला तर त्याच्यामध्ये 1 नसणार आहे, हा लार्ज डिफरन्स असेल. द आयन्स ऑफ आयनिक कंपाऊंड मस्ट हॅव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. शॉटकी डिफेक्टच्या बाबतीत हाय कोऑर्डिनेशन नंबर, फ्रेंकल डिफेक्टच्या बाबतीमध्ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर. दॅट मीन्स आयन्स these ions are surrounded by few number of ions. The consequences of the Frenkel defect, as no ions are missing, that means effects of the Frenkel defect, याच्यामधून आयन मिस होत नाही. As no ions are missing from the crystal lattice as a whole, the density of solid and its chemical properties remains unchanged. The crystal as a whole remains electrically neutral because the equal number of cations and anions are present. इथून कॅटायन मिस झालेला नाही, ॲनायन मिस झालेला नाही, तेवढेच आहेत म्हणून इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सुद्धा मेंटेन केली जाणार आहे. दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल्स लाईक झिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, CaF2 यांच्यामध्ये फ्रेंकल डिफेक्ट असू शकतं. म्हणजे हे जे कॅटायन आहेत त्यांच्या जागा सोडून त्या व्हेकंट स्पेसमध्ये जाऊ शकतात. आता आपण जर पाहिलं तर हा फ्रेंकल डिफेक्ट अल्कली मेटलमध्ये येऊ शकतो का तर अल्कली मेटलमध्ये हा फ्रेंकल डिफेक्ट येऊ शकत नाही, कारण अल्कली मेटल्स आयन्स आर हॅव्हिंग लार्ज साइज अँड दे कॅनॉट अकॉमोडेट द स्पेस, interstitial space or the ovoid space which is present in the crystal lattice. Hence in the textbook it is very important point is given, Frenkel defect is not found in pure alkali metal halides because cations of alkali metals due to large size cannot occupy interstitial space. They have large size. म्हणजे अल्कली मेटल हलाइड्स जे आहेत NaCl असेल, KCl असेल, ह्यांचे जे अल्कली मेटल हलाइड्स आहेत किंवा KBr असेल यांच्यामध्ये अल्कली मेटल जो आहे तो त्याची साईज जास्त असते, त्याचा आयन जो तयार होतो तो जास्त साईजचा असणार आहे, तो अकॉमोडेट होऊ शकत नाही. जी स्पेस अवेलेबल आहे इंटरस्टिशियल साईडमध्ये त्याच्यामध्ये तो बसू शकत नाही. म्हणून फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन प्युअर अल्कली मेटल हलाइड्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नोट. I have summarized here all these defects. If we see the vacancy defect, what is the definition of vacancy defect? Before that, we'll see the diagram. Vacancy is created when some of the lattice sites are vacant. The crystal is said to have vacancy defect. म्हणजे त्याच्यामध्ये vacancy असेल and it is observed in non-ionic solid. Non-ionic solid म्हणजे elemental solid मध्ये vacancy defect आहे. Effect on density. Density decreases because there is a vacancy. Atoms are losing, and hence if atoms are not there, vacancy is created, mass decreases, and hence density decreases, volume remains same. And the second type is interstitial defect, when some of the constituent atoms occupy the interstitial site. Here two types are there.
extra atom can occupy the interstitial site, or the atom which is having regular site, it loses its regular site and it occupy the interstitial site. If the first is the type in which extra atoms are present, density increases, it is also non-ionic solid. And in the second type, here vacancy is created because the atom loses its original site and occupy the interstitial site. In such type of interstitial defect, the density remains same. In case of Schottky defect, in which type of solids it observed? It is observed in ionic solids. If equal number of, it is very necessary to note that if equal number of cations and anions are missing, creating holes or vacancies, then Schottky defect is formed. Equal number of cations and anions are missing. Here one cation and one anion is missing, hence it is the Schottky defect, and it is observed in ionic solids. And which type of ionic solids? Which are having high coordination number, high degree of ionic character, and high coordination number. These are the criteria. And again there is one criteria in which radius ratio is equal to unity, is nearly equal to unity, not unity, it is nearly equal to unity. These are three conditions if crystal have, like NaCl, it may have Schottky defect, that means Na plus ion and Cl minus ion is missing, and as these ions are missing, the mass of the crystalline substance decreases. As the mass decreases and volume remains same, density also decreases. In case of Frenkel defect, it is also known as the dislocation defect. Dislocation means original site is missing, the cation misses its original site and occupy the interstitial site. If cation is missing from the normal site and is occupying interstitial site, it is known as Frenkel defect, and type of solid is ionic solid. This Frenkel defect is observed in ionic solids. And the density, as there is no loss of or gain of ions, cation and anion, hence density of the ionic solid remains same. Like this, you can draw this chart and remember all these defects. याच्यामध्ये आपण चार्टमध्ये डिफेक्ट घेतला, डेफिनेशन घेतली, टाइप ऑफ सॉलिड कुठल्या सॉलिडमध्ये असू शकतं, इफेक्ट ऑन डेन्सिटी अँड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल विथ डिफेक्ट. हे 4 पॉईंट तुम्हाला व्यवस्थित करायचे. नोट्स तुम्ही याच्यावरती लिहू शकता. राहिलेले जे 4 डिफेक्ट आहेत ते आपण उद्याच्या सेशनमध्ये पाहणार आहोत. थँक्यू.